Good evening, guys. Previous class, similarly, in the class, we will questions we'll continue. Sue Bridehead, Richard Philliston, or the characters in Jude the Obscure. Jude the Obscure. Okay, good. Jude, Sue Bridehead, Richard Philliston, or the characters in Jude the Obscure. Jude the Obscure published here in 1895. 1895. H.G. Wells in a work 1895 published. Time Machine. What about Oscar Wilde work? Importance of being Importance of being honest. Great. Importance of being honest. What about Joseph Conrad? Almayer Folly. Yes. Almayer's Folly. Almayer's Folly. Remember the debut work of Joseph Conrad, that is Almayer's Folly. அதுவும் 1895 தான் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். மற்றதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததுதான், ரைட்? மேரி ஸ்மித் எதுல வரக்கூடிய கேரக்டர்? Cranford. Okay, who is the author of Cranford? Elizabeth Gaskell. Elizabeth Gaskell. Very good, Elizabeth Gaskell. What about Christophine? Christophine, the character Christophine appears in? White Sargassy. Yes, White Sargassy. Okay, by Jean Rice. What about the publication year? 1966. 1966. 1766. What is the notable work published in? The Vicar of the Wakefield. Very correct. The Vicar of Wakefield by Oliver Goldsmith, 1766. 200 years up. That is 1966. White Sargassy. Somehow we have connected, isn't it? Connect pani padichom. Then Adela Warrens, Edward Rochester. Characters. Jane Eyre. What about Heathcliff? Jane Eyre, that's correct. Heathcliff. Jane Eyre. Yes, Heathcliff. Wuthering Heights. Yes, Wuthering Heights. Heathcliff and Wuthering Heights. Correct. Wuthering Heights. Edward Chasuble, Dorothea Brooke, Middlemarch. Rosamund. Middlemarch. Middlemarch. Correct. Middlemarch. Napoleonic Wars backdrop. Map is Mill on the Floor. Men on the Floors. Mill on the Floor. Thackeray would work exactly. Vanity Fair. Vanity Fair. Vanity Fair. Correct. Vanity Fair. Okay. Subtitles. Way of the Soul. இது வந்து ஒரிஜினல் டைட்டில் ஃபார் In Memoriam. இன் மெமரியம். கரெக்ட். இன் மெமரியம். வில்லியம் டாபின் எதுல வரக்கூடிய கேரக்டர்? வில்லியம் டாபின். Vanity Fair. எஸ், வேனிட்டி ஃபேர். சரிங்களா? எமிலியாவோட ஃபர்ஸ்ட் அட்மைரர் வில்லியம் டாபின் தான். ஓகே. எமிலியான்னு யார் நாவல் எழுதியிருப்பாங்க? சும்மா அகஸ்டன் ஏஜ் தானே படிக்கிறீங்க? Yes. Fanny Burney. Correct. What about Becky Sharp? What is the other name of Becky Sharp? Rebecca Sharp. Rebecca. Very good. Rebecca. Philip Wackham. Stephen Guest or the character in Philip Wackham. Stephen Guest or the characters in. Yes. Mill on the Floors. Maggieயோட லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இவங்க ரெண்டு பேரை தானே பார்த்தோம், ரைட்? பிலிப் வாக்கம், லேட்டர் ஸ்டீஃபன் கெஸ்ட். வில் லாடிஸ்லா எதுல வரக்கூடிய கேரக்டர்? வில் லாடிஸ்லா. Middlemarch. அப்புறம் Dorothea Brooke. Dorothea Brooke later, after the death of Edward Chasuble, she married Will Ladislau, isn't it? So characters கொஞ்சம் அப்படி ரெக்கலெக்ட் பண்ணிட்டே வாங்க. அதனால கேரக்டர் பேஸ் கொஸ்டின்ஸா கேக்குறேன். இந்த அளவுக்கு கேரக்டர் பேஸ் கான்ஃபிடென்ட்டா இருப்பீங்க. லுக்ரீஷியா, the character Lucretia appears in Andrea Del Sarto. yes, Andrea Del Sarto. Okay.
ஆண்ட்ரியா டெல் சார்டோ, ராபர்ட் பிரவுனிங்கோடது. எஸ், லுக்ரீஷியா. தன்னை வந்து சில பெயிண்டர்ஸோட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாரு இல்லையா? ஆண்ட்ரியா யாரோடலாம்? Russell and Michelangelo. Michelangelo. Yeah. Companion piece of Lotus Eater. Tennyson. Ulysses. Correct. Ulysses is a companion piece of Lotus Eater. What about Allegro? By Il Penseroso. Penseroso. Both are the companion pieces by Milton. What is the meaning of Allegro? Happy. Allegro ka artham enna? Happy man. Okay, yeah, happy man. Then what about Penseroso? What is the meaning of Penseroso? Gloomy man. Yes, contemplative Sad. man. Contemplative man or melancholic man. That is the meaning. This type of questions they will ask. Okay. Now, Sybil, எதுல வரக்கூடிய character? Sybil. Two nations. Benjamin Disraeli. சரிங்களா? அதுல வரக்கூடிய கேரக்டரோட நேம் சிபில். ஓகே, ஓகே. சோ ஃபார் கேரக்டர் பேஸ்ட் क्वेश्चंस கொஞ்சம் பார்த்திருக்கோம். உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லிட்டரரி பீசஸ்ல இருக்கக்கூடிய நோட்டபிளான கேரக்டர்ஸ கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண சில எக்ஸாக்டா இது கேரக்டர் இந்த ஒர்க்ல வருவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு 200 கேரக்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஒரு பிடிஎஃபா ஷேர் பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்க, எழுதி வச்சு படிங்க. இந்த ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறதுலாம் வேண்டாம். ரைட்? பிகாஸ் ஸ்டோரியை நீங்க அப்படியே படிக்கிறது தான் ஆக்சுவலா எனக்கு ப்ரிஃபரபிள். பட் ஒரு ஷார்ட் டைம்ல இந்த கேரக்டர் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஆன்சர் பண்றதுக்காக தான், சும்மா மனப்பாடம் பண்றதுக்காக கொடுக்குது, அவ்வளவுதான். ரைட்? பட் நீங்க புரிஞ்சு படிச்சீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே மறக்காது. ஒரு ஷார்ட் டைம்காக என்ன பண்றேன், அந்த கேரக்டர்ஸை கொடுக்குறேன். டு ஸ்டடி தட் அண்ட் ஆல்சோ யூஸ் கன்சைஸ் மெட்டீரியல். கன்சைஸ் ஹேண்ட் புக்ல கடைசி ஒரு ப்ராபப்ளி ஒரு 100 ஒர்க்ஸோட கேரக்டர்ஸ், ஒர்க், ஆத்தர் இருக்கும். சரிங்களா? கம்ப்ளீட் மாடர்ன் ஒர்க்ஸ். இட் இஸ் மாடர்ன் நாவல்ஸ் இருக்கும், போஸ்ட் மாடர்ன் நாவல்ஸ் இருக்கும், சில பிளேஸுமே இன்க்ளூடட். அதுல இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஏதோ ஒரு 2 மார்க், 2 to 4 மார்க்ஸ்னாலும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ். அதுல நிறைய நீங்க படிச்சது இருக்கும். ஸோ அதை ரெக்கலெக்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். சரியா? ஸோ இன் டுடேஸ் கிளாஸ் we going to discuss the next Victorian novelist. With this நம்ம விக்டோரியன் ஏஜ் என்ன பண்ணிடுவோம், கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். சில ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் மட்டும் தான், பட் நான் அதை மாடர்னிசம்ஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு அப்படி கம்பைன் பண்ணி என்ன பண்ணிடுவேன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ கண்டினியூ. ஓகே, ஸோ இப்ப பார்க்கக்கூடிய ரைட்டர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன் ப்ரெசென்ட் ஆகுது. இந்த ஏஜ்ல சோசியல் ரியலிசம் பேசுற நிறைய ரைட்டர்ஸ்ல இவரும் ஒருத்தர். சரிங்களா? அதிகமா கேள்வி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ரைட்டரும் இவர். ஸ்கிரீன் ப்ரெசென்ட் ஆகுதா? Charles Dickens. This Charles Dickens. Yeah, presentation. Just Yes, ma'am. yeah, correct. It is Charles Dickens. So உங்களுக்கு சில குரூப் ஆஃப் ரைட்டர்ஸ் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன். சரிங்களா? சில ரைட்டர்ஸோட ஒரு லைன் நேம்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. தட் வில் டூ. விக்டோரியன் ஏஜ்ல இருக்கக்கூடிய நாவலிஸ்ட் நம்ம தாமஸ் ஹார்டி பார்த்திருக்கோம். இப்போ சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் பார்க்க போறோம். பிராண்டே சிஸ்டர்ஸ் பார்த்தாச்சு. ஹெச்.ஜி. வெல்ஸ் பார்ப்போம். சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் எழுதக்கூடிய ரைட்டர். சரிங்களா? ஹெச்.ஜி. வெல்ஸ். தென் வில்கி காலின்ஸ் டிடெக்டிவ் ஃபிக்ஷன் எழுதிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். தென் எலிசபெத் கேஸ்கல், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் பிராண்டே, that is Charlotte Bronte பார்த்திருக்கோம். Then George Eliot, Mary Ann Evans, William Morris. இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த விக்டோரியன் ஏஜ்ல இருக்கக்கூடிய நோட்டபிள் ரைட்டர்ஸ். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பென்ஜமின் டிஸ்ராலி, இவரை நம்ம பார்த்தோம். ஆர்தர் கெனன் டாயில், ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ், அந்த டிடெக்டிவ் பிரைவேட் டிடெக்டிவ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணவர் இந்த ஆர்தர் கெனன் டாயில் தான். தென் வில்லியம் கில்பர்ட், வெரி மைனர் ரைட்டர் ஆஃப் திஸ் ஏஜ், பட் we should know him. ஜார்ஜ் கிசிங், ஆந்தனி ட்ரொலாப். Right? Anthony Trollope wrote Barchester novels. சில சமயம் பாலிசர் நாவல்ஸ் அப்படின்னு கூட இவரோட ஒர்க்ஸை சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? பார்ச்செஸ்டர் நாவல்ஸ். திஸ் கொஸ்டின் they have already asked. அதாவது சீரீஸ் மாதிரி, சாகா மாதிரி எழுதியிருப்பாரு ஆண்டனி ட்ரொலாப். பார்ச்செஸ்டர்
novels. அதே மாதிரி ராபர்ட் லூயி ஸ்டீவன்சன், undoubtedly சரிங்களா, one of the finest writers of this age. ஆஸ்கர் வைல்ட், இதெல்லாம் அடுத்த நம்ம பார்ப்போம். தாமஸ் கார்லை, கிறிஸ்டன் ஆர் ரொசெட்டி, தாமஸ் டிக்வன்சி, the finest essayist of his age. இதே மாதிரி அதர் கண்ட்ரி ரைட்டர்ஸ் லைக் இப்போ நீங்க அமெரிக்கா, நம்ம ஃபுல்லாமே இப்போ இங்கிலாந்து ரைட்டர்ஸா பார்த்தோம், அதுல ஐரிஷ் ஆரிஜின் ரைட்டர்ஸுமே பார்த்தோம். நீங்க இப்போ அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, சம் அதர் கண்ட்ரிஸ் நான் பிரிட்டிஷ் ரைட்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதே விக்டோரியன் டைம்ல சர்வை பண்ண ரைட்டர்ஸ், அமெரிக்கன் ரைட்டர்ஸ் மார்க் ட்வைன், கிராண்ட் ஆலன், எமிலி டிக்கின்சன், சரிங்களா. சைமல்டேனியஸா இந்த ஆத்தர்ஸ்க்கும் நீங்க கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லுவேன். நதானியல் ஹாப்டான், எட்கர் ஆலன் போ, ஹென்ரி ஜேம்ஸ், Melville, Harriet Beecher Stowe, who wrote Uncle Tom's Cabin, Thomas Bracken, Emily Zola, Sojourner Truth, Why Ain't I a Woman? சரிங்களா, ஒரு ஃபெமினிஸ்ட் ஸ்பீச். அது கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரேசிசம் தான் அதுல இருக்கக்கூடிய மெயினான கான்செப்ட். லைக் நீங்க இன்டர்செக்ஷனாலிட்டி அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. வாட் இஸ் மீன் பை who is the proponent of the term intersectionality? Kimberly Crenshaw. Yes, Kimberly Crenshaw. Correct. What does mean by intersectionality? அது சொல்லலாம். Marginalized people. ஒவ்வொரு செக்ஷன்ஸ் ரேசிசம், மார்ஜினலைசேஷன் எல்லா செக்ஷனும் சேர்ற மாதிரி இவங்க எவ்வளவு சஃபர் ஆகுறாங்களோ அதை வச்சு. சோ இப்போ நீங்க உமன் ஓரியன்டா எடுத்துக்கோங்க. இப்போ உமன் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய இஷ்யூஸ் என்னவா இருக்க முடியும், என்ன இன்டர்செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Woman being a woman, that is itself a problem. That is one issue. After that, இப்போ பிளாக் உமனா இருந்துட்டாங்கன்னா அது ஒரு பிரச்சனை, another intersection. இதுவே வந்து லோவர் கிளாஸ் உமனா இருந்தாங்க அப்படின்னா அது ஒரு செக்ஷன். இது எல்லாமே வந்து சபால்டன், சரிங்களா. சோ சொசைட்டியால ஒதுக்கப்படுற ஒவ்வொருத்தங்களுமே என்னதான் மார்ஜினலைஸ்டு தான். ஸோ பீயிங் அ உமன், பீயிங் அன் அதர் அப்படின்னு சொன்னா women are also marginalized. That is the thing, right? அப்போ நீங்க வந்து சொசைட்டில இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இன்டர்செக்ஷன் இருக்கும். இததான் இன்டர்செக்ஷனாலிட்டின்னு சொல்றாங்க, கிம்பர்லி கிரன்ஷா அப்படின்றவங்க, சரிங்களா. சோ ஃபெமினிசம் as you know ஈக்வாலிட்டி பத்தி பேசக்கூடியது. சோ இந்த அம்மா பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் விமன்காகவும் பேசியிருப்பாங்க. அட் த சேம் டைம் ஃபெமினிஸ்ட் நோட்டாவும் பேசியிருப்பாங்க. எந்த ஒர்க்ல? Ain't I a Woman. Okay, Ain't I a Woman. Later, many feminists had influence over her books. இன்னும் சில books எழுதியிருக்கிறாங்க. Bell Hooks, one notable modern writer. Sojourner Truth பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன ஒரு ரைட்டர். பெல் ஹூக்ஸோட புக்ஸுமே நம்ம படிக்கணும். We'll see that later. ஆண்ட்ரியா, அலெக்சாண்டர் டியூமாஸ், விக்டர் ஹியூகோ, இவங்க எல்லாமே அதர் கண்ட்ரி ரைட்டர்ஸ். In today's class, we're going to discuss Charles Dickens. As you know, Charles Dickens, full name என்ன? Charles John Huffam Dickens. சரியா? W.H. Auden என்ன full name சொல்லுங்க. பாத்தீங்களா, அதாவது ஒரு ரைட்டர் நீங்க படிக்கும் போதே இந்த ஷார்ட் ஃப்ரம் W.B. Yeats, W.H. Auden, சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் படிங்க, ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. பட் ஃபுல் நேம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரு தடவை ஜோசப் கான்ராடோட ஒர்க் நேம கொடுத்துட்டு பர்த் நேம் என்ன அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்திருக்கு. இதெல்லாம் பேசிக் லெவல் கொஸ்டின்ஸ், சரிங்களா. ஏன்னா நமக்கு எது தெரியாதோ அதுலதான் அவங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்க முயற்சி பண்ணும். அதனால என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே கொடுக்காதீங்க. மேக்சிமம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கண்டென்ட்ஸும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க, சரியா. Winston Hugh Auden, his name was Winston Hugh Auden. Now coming back to Charles John Huffam Dickens. Dickens பொறுத்த வரைக்கும் as we know ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதியிருக்காரு, பிளேஸ், நாவல்ஸ், எஸ்எஸ், ரைட். இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீல்ட்லயுமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காரு. He was also a journalist. சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸோட அப்பா பாத்தீங்கன்னா ஜான் டிக்கன்ஸ். ஸோ பயங்கர கடன், சரிங்களா. ஸோ அதனால லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா பல காலம் என்ன பண்ணிருப்பாரு, டெட்டர்ஸ் பிரிசன்ல இருந்திருப்பாரு. அந்த டைம்ல கடன் கொடுக்கல அப்படின்னா டெட்டர்ஸ் பிரிசன்ல தள்ளி விட்டுருவாங்க, சரியா. ஈவன் நீங்க ஆலிவர் கோல்ட்ஸ்மித்தோட ஸ்டோரியிலுமே பார்க்கலாம். மிஸ்டர் பிரிம்ரோஸ் கடைசியா பாத்தீங்கன்னா டெட்டர்ஸ் பிரிசன்ல அடைக்கப்பட்டுருவாரு, ரைட். அந்த ஸ்கொயரோட மணியை கொடுக்கலன்னு அந்த ஸ்கொயர் என்ன பண்ணிடுவான், உளுத்திக்கி போட்டுருவான் அவனோட இன்ஃபுளுன்ஸை யூஸ் பண்ணி. ஸோ டெட்டர்ஸ் பிரிசன்ஸோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து நீங்க
ஆலிவர் கோல்ட்ஸ்மித்தோட விக்கர் ஆஃப் எக்ஸைலையும் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம டிக்கன்ஸோட ஒர்க்ஸ் நிறைய ஒர்க்ஸ்ல அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு ரீசன் அவரோட அந்த பர்சனல் யூனோ ட்ராமா தான். சரிங்களா? அப்பா கடன் தொலையால ஜெயில இருந்திருப்பாரு. ஸோ அதனாலயே யூனோ ஃபேமிலியில பாவர்ட்டி. ஸோ சின்ன வயசுல என்ன பண்ண வேண்டியதா இருந்தது, ஒர்க் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது. சரிங்களா? பிளாக்கிங் ஃபேக்டரி. ஸோ அதோட ரொம்ப ஹார்ஷான கண்டிஷன்ஸ்ல வேலை பார்க்க வேண்டிய சிச்சுவேஷன். சரிங்களா? அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாரு அப்படின்றது அவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாருக்குமே தெரியாது. அது எப்பதான் அவர் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா, அவரோட ஃப்ரெண்டு தான் ஆக்சுவலா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருப்பாரு. எதுல? சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸோட பயோகிராஃபி. Now my question, who wrote biography of Charles Dickens? John Foster. Very good. John Foster அப்படின்றது. Remember, John Foster is a very good friend of Charles Dickens. You know, all the private letters, manuscripts, எல்லாமே சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் என்ன பண்ணுவாரு, ஜான் ஃபாஸ்டர்ஸ் கிட்ட கொடுத்திருப்பாரு. ரைட்? ஸோ அது எல்லாமே ரீட் பண்ணி பார்த்து இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு டிக்கன்ஸ். ஸோ அவரை பத்தி எல்லாம் தெரியும். தட்ஸ் வை ஹி ரோட் பயோகிராஃபி ஆஃப் டிக்கன்ஸ். ஸோ அந்த பயோகிராஃபி லைஃப் ஆஃப் சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் அப்படின்ற பயோகிராஃபில தான் இந்த பிளாக்கிங் ஃபேக்டரியில சின்ன வயசுல டிக்கன்ஸ் எந்த மாதிரியான ஹார்ஷ் சிச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணாரு அப்படின்றத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருப்பாரு. ஸோ லைஃப் ஆஃப் டிக்கன்ஸ் வந்து 3 வால்யூம்ஸ். சரிங்களா? ஸோ அதுல அந்த ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் அவரோட அந்த சஃபரிங்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேட் பண்ணிருப்பாரு. அந்த பயோகிராஃபி ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு டிக்கன்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிருக்காரு அப்படின்றதே தெரியும். ஈவன் நீங்க ஆலிவர் ட்விஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, அந்த ஒர்க் ஹவுசஸ்ல அந்த ஆலிவர் ட்விஸ்ட் வரப்பான், அந்த ஒர்க் ஹவுஸ்ல என்ன மாதிரியான கொடுமை அவனுக்கு நடக்கும். ரைட்? ஆல் சச் திங்ஸ் அவரோட பர்சனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாம் நீங்க அந்த ஒர்க்ஸ்ல பார்க்கலாம். கேரக்டர் இட் செல்ஃப். ஈவன் தன்னோட அப்பா ஜான் டிக்கன்ஸையுமே ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி தான் மிஸ்டர் மிகாபர் அப்படின்ற கேரக்டரை போர்ட்ரே பண்ணிருப்பாரு. மிஸ்டர் மிகாபர் இஸ் அ கேரக்டர் இன் டேவிட் காப்பர்ஃபீல்ட். அந்த மிகாபர் தன்னோட அப்பா ஜான் டிக்கன்ஸை தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். ஓகே, 12 வயசா இருக்கும்போது ஸ்கூல்ல விட்டுட்டாரு. சரிங்களா? இந்த வாரன்ஸ் பிளாக்கிங் ஃபேக்டரியில தான் சஃபர் ஆகுறாரு. அப்பா கிளர்க், டெட் இருக்கு. ஸோ மார்ஷல்ஷியா பிரிசன்னு சொல்லுவோம். அந்த டைம்ல உள்ள விக்டோரியன் இங்கிலாந்துல உள்ள ஒரு பிரிசனுங்க. ஸோ அந்த டெட்டஸ் பிரிசன்ல அடைக்கப்படுறாரு. 15 novels எழுதியிருக்கிறாரு, 5 novellas எழுதியிருக்கிறாரு, hundreds of short stories he has written, so many non-fiction articles. Right? The life of Charles Dickens was a biography by John Foster. Now I'm adding one more point here. As you know, Zadie Smith, who is the author of White Teeth. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. White Teeth is a novel by Zadie Smith. Zadie Smith-ஓட The Fraud அப்படின்ற ஒர்க்ல ஜான் ஃபாஸ்டர் ஒரு மைனர் கேரக்டரா வருவாருங்க. But his influence is made, had a huge impact on the story. யாரு? ஜான் ஃபாஸ்டர் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் விக்டோரியன் ரைட்டரா என்ன பண்றாரு, த ஃப்ராட் அப்படின்ற ஸ்டோரியில அப்பியர் ஆகிறாரு. அந்த ஃப்ராட் யாரோட ஒர்க்னு பாக்குறோம்? ஜாடி ஸ்மித்தோட ஒர்க். ஜாடி ஸ்மித் இஸ் வெல் known for her novel debut work, The White Teeth. Okay, so hope all the points are clear. Who wrote White Tiger? Aravind Adiga. Aravind Adiga. Who wrote The White Peacock? Very good. Okay, நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்றேன். The White Peacock is a novel by D.H. Lawrence. The White Tiger is a novel by Aravind Adiga. Then The White Teeth by Zadie Smith. Okay, இந்த மாதிரி White Goddess சில ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ரொம்ப உடனே நான் ஃபுல் பண்ண விரும்பல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்குறேன், நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து லேட்டரா அப்டேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணலாம், இன்னும் கொஞ்சம் பாயிண்ட் ஆட் பண்ணலாம். சோ ஆன் த கோல நிறைய ஸ்டஃப் நான் ஆட் பண்ணல, ஆனா என்ன பண்ணிக்கணும், கொடுக்குற ஸ்டஃப்யாவது நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்ப அடுத்து பாருங்க, நான் சொன்னேன் ஓரளவுக்கு வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாரு, ஆள் ரிப்போர்ட்டரா இருக்கிறாரு. சரிங்களா? டாக்டர்ஸ் காமன்ல ரிப்போர்ட்டரா ஜாயின் பண்றாருங்க. இது வந்து ஒரு லா ஃபார்ம். சோ அதனாலே பாத்தீங்கன்னா அந்த லாயர், அட்வொகேட் அந்த ஒரு விஷயம் எல்லாம் இவருக்கு பிடித்தமானதா இருக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோரி டேவிட் காப்பர்ஃபீல்ட்ல டேவிடோட ஆன்டி பெட்சி ட்ராட்வுட், கரெக்ட், பெட்சி ட்ராட்வுட் என்னவாதான் ஆசைப்படுவாங்க, டேவிட் வந்து ஒரு லாயர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுவாங்க இல்லையா? அவனும் லா ஃபார்ம்ல போய் ஜாயின் பண்ணுவான். சோ டேவிட் காப்பர்ஃபீல்ட் இஸ் an autobiography of Charles Dickens. அவரோட லைஃப்ல நடந்த நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் அதுல இருக்கும். சோ இந்த டாக்டர்ஸ் காமன் அப்படின்ற லா ஃபார்ம்ல அவர் ஜாயின் பண்றாரு பாத்தீங்களா, ஜஸ்ட் ஒரு ரிப்போர்ட்டரா ஒரு பேசிக்ஸ் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் ஜாயின் பண்ணுவார். ரைட்? சோ டாக்டர் காமன் இஸ் அ லா ஃபார்ம். லேட்டரா இந்த டாக்டர்ஸ் காமன்ஸ் அப்படின்ற லா ஃபார்ம் வேற ஒரு ஒர்க், ஸ்கெச்சஸ் பை பாஸ் பாத்தீங்களா, அதுலயுமே அப்பியர் ஆகும்.
ஓகே பாருங்க, ஸ்கெச்சஸ் பை பாஸ், டேவிட் காப்பர்ஃபீல்ட், இது எல்லாமே வந்து நோட்டபிள் ஒர்க். இவரோட லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் யாரு? மரியா பீட்டன். பட் காதெல்லாம் ஒண்ணு சேராதுங்க. அடுத்து he worked in the Mirror of Parliament. He was associated with many periodicals. அதுல ஒண்ணு the Mirror of Parliament, the True Sun, okay, Master Humphrey Clock. So these are all different periodicals Dickens was associated with. இப்போ 1836ல Pickwick Papers அப்படின்னு ஒரு பப்ளிஷ் பண்றாரு. சரியா? Pickwick Club, Pickwick Papers. சரி, நான் கதை சொல்றேன். As we know, cliffhanger endings was popularized by Dickens. அப்போ cliffhanger endings இனிஷியேட் பண்ணது யாரு? Hardy. நம்ம நேத்து கிளாஸ்ல Hardy. cliffhanger endings was initiated by Thomas Hardy. It was popularized by Dickens அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். He was reporter in, இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி, True Sun, the Morning Chronicle. These are all the newspapers he was associated with. He adopted a pseudonym called Boss. இதுக்கு ஒரு கதை உண்டு. சரிங்களா? அவரோட தம்பிக்கு பேர் வந்து நிக்நேம் வந்து மோசஸ். அந்த மோசஸ சொல்ல தெரியாம என்ன பண்ணுவாங்க? போசஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. அந்த போசஸையும் ஷார்ட் ஃபார்மா பாஸ் மாத்திக்கிட்டு தன்னோட சீடனமா இவர் வச்சுக்கிட்டாரு. சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸோட சீடனம் பாஸ். Whose pseudonym is Elia? Charles Lamb. Charles Lamb. Whose pseudonym is Brunette Coleman? Philip Larkin. Philip Larkin. Yes, Philip Larkin. Philip Larkin's pseudonym is Brunette Coleman. Cleophil. யாரோட pseudonym? Cleophil. William Congreve. Yes, William Congreve. நான் சொல்ல chat boxல ஒருத்தங்க யாராவது போடுங்க. மத்தவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா நோட் பண்ணிச்சுப்பாங்க. Cleophil, William Congreve, Mary Westmacott, Sylvia. Agatha Christie. Okay, Agatha Christie. Victoria Lucas, Sylvia Plath. Sylvia Plath. Lucas, Sylvia Plath. Saki, H.H. Munro. H.H. Munro. H.H. Munro. Okay, H.H. Munro. நேத்து பார்த்தோமே, Charles Ludwig Dobson is originally. What was your name? Lewis Carroll. Yes, Lewis Carroll. Samuel Langhorne Clemens is the original name. Mark Twain. Mark Twain. நம்ம இப்ப பார்த்தோம் பாத்தீங்களா, அமெரிக்கன் ரைட்டர் மார்க் ட்வைன். அவரோட pseudonym சாமுவேல் லாங்ஹார்ன் கிளெமென்ஸ். ஒரு ரைட்டர் ஒரு நேம் எழுத முடியலன்னா இன்னொரு நேம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா பிங் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 5 minutes ஆகுமா? சரியா? நெட்ல பிங் பண்ணிக்கினா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன்சர்ஸ் வரும். டோன்ட் வரி, ஏதாவது பாயிண்ட் மிஸ் ஆனாலும் திருப்பி உங்களுக்கு ரிவிஷன் செஷன்ல அப்டேட் பண்ணுவாங்க. எது உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியுதோ அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணி கிராப் பண்ணி புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க. தட் இஸ் இனஃப். லேட்டரா நான் சொன்ன மரியா பீட்னல் ஒர்க் அவுட் ஆகல, அதனால கேத்ரின் அப்படின்ற லேடியை 1836 கல்யாணம் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவரோட சக்சஸ் அப்படின்னு நடக்குது. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் அவர் எழுதின நாவல் பிக்விக் பேப்பர்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்கெச்சஸ் பை பாஸ்ன்னு ஒரு எழுதிருப்பாருங்க. பட் தட் இஸ் அ நான் ஃபிக்ஷன் ஒர்க். அது வந்து நாவல் கிடையாது. சரிங்களா? அவர் எழுதின நான் ஃபிக்ஷன் ஒர்க்னு கேட்டா தட் இஸ் ஸ்கெச்சஸ் பை பாஸ். ஓகே, பட் what is the first novel written by Charles Dickens அப்படின்னா that is Pickwick Papers. 1836. remember the features of his novels. என்னலாம் அவரோட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும்? எல்லா நாவலுமே விக்டோரியன் இங்கிலாந்துல நான் சொன்னதுதாங்க, சீரியலைஸ்டா தான் பப்ளிஷ் ஆகும். ஆன் த கோல புக் ஃபார்மாலாம் பப்ளிஷ் ஆகாது. கிளிஃப் ஹேங்கர் எண்டிங்ஸ் அதனாலதான் அங்க வைக்கிறாங்க. சரி, அடுத்து என்ன ஆர்டினரி பீப்புள் லைஃப் போர்ட்ரேல் will be there. இப்ப நம்ம பாக்குறது வந்து ஸ்கெச்சஸ் பை பாஸ். சரிங்களா? 1833ல டிக்கன்ஸ் வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிடுறாரு ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ். as you know, ரிப்போர்ட்டரா இருக்கிறாரு, நிறைய எழுத பழகதான் தெரியும். சோ தனக்குள்ள ஒரு கதைத்திறமை இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாரு? ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு. அவர் எழுதின ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் பாருங்க, டின்னர் அட் பாப்புலர் வாக். ஃபர்ஸ்ட் earliest ஷார்ட் ஸ்டோரி அவர் எழுதினது. ரைட்? லேட்டரா மந்த்லி மேகசின்ல இது 1833 அதே வருஷத்துல பப்ளிஷ் ஆகுது. அண்ட் இதை ரிவைஸ் பண்ணி, அதாவது டின்னர் அட் பாப்புலர் வாக்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அவர் எழுதின அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி, அதை ரிவைஸ் பண்ணி டைட்டில மாத்தி என்ன சொல்றாரு? மிஸ்டர் கிங்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் கசின்ஸ் அப்படின்னு டைட்டில மாத்தி ஸ்கெச்சஸ் பை பாஸ் அப்படின்ற தன்னோட நான் ஃபிக்ஷன் ஒர்க்ல ஆட் பண்றாரு. திருப்பி ரிப்பீட் பண்றேன், ஸ்கெச்சஸ் பை பாஸ் நான் ஃபிக்ஷன் ஒர்க். இதுல 56 ஸ்கெச்சஸ் இருக்கும். சரிங்களா? 56 ஸ்கெச்சஸ். அது என்ன ஸ்கெச்சஸ்? ஆள் முடிவு பண்றாரு, லண்டனை சுத்தி பார்க்க போறோம், லண்டன்ல என்னென்னலாம் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க, பீப்புள்ஸ் எப்படி இருக்கிறாங்க, how their culture was, தியேட்டர்ஸ் எப்படி இருக்குது,
சோ அந்த அப்படியே அந்த லண்டன் லைஃப அப்படியே ஸ்கெட்ச் பண்ணிருப்பாரு. தான் பார்க்கக்கூடிய ரெகுலர் பீப்புள், ஒரு ப்ரீஸ்ட் எப்படி இருக்கிறாரு, ஸோ ஆர்டினரி பீப்புள் என்னென்ன வகையார் எப்படி எப்படி இருக்கிறாங்களோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாரு, நோட் டவுன் பண்ணி வைக்கிறாரு. அதுதான் 56 sketches சொல்றேன். sketches 56 sketches இருக்கு. அதுல சில நான் ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரிஸ் சொன்னேன் இல்லையா. நான் ஃபிக்ஷன்னா பொதுவா எல்லாமே வந்து ஒரிஜினலா இருக்கும். பட் கொஞ்சம் ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரிஸையுமே ஆட் பண்ணிருப்பாரு லேட்டரா. அந்த ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரிஸ்ல ஒண்ணு மிஸ்டர் மின்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் கசின். கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாரு, மிஸ்டர் மின்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் கசின் அப்படின்றது. இது ஆக்சுவலா 1833ல டின்னர் அட் பாப்புலர் வாக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதியிருப்பாரு. இந்த டைட்டில் அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணி மிஸ்டர் மின்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் கசின் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கெச்சஸ் பை பாஸ்ல ஆட் பண்ணுவார். புரியுதா நான் சொல்றது? ரொம்ப சிட்டிட்டனா? புரியுது மேம். கிரேட். பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் டின்னர் அட் பாப்புலர் வாக் பப்ளிஷ் ஆகும்போது ஏன்னா ஜெயிச்சிட்டா மாறா அப்படின்னு என்ன பண்றாரு, லண்டன்ல ஃபுல்லா சுத்துறாரு சந்தோஷத்தில் தன்னோட ஒர்க் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதான் அடுத்த லைன்ல கொடுத்துருக்கேன். He wrote 3 anti-Tory verse satires. சரிங்களா? He was a liberal, as you know. யாரெல்லாம் காமன் பீப்புளுக்காக கஷ்டப்படுறவங்களுக்காக பேசுறாங்களோ அவங்க தான் லிபரல். லிபரல்ஸ் மீன்ஸ் they were associated with big party, ரைட்? அப்ப டோரினா கவர்மெண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது. ஸோ ரெண்டே பார்ட்டினா ஒண்ணு பிக், இன்னொன்னு டோரி. நமக்கு தெரியும் இவர் பிக்கா இருக்கிறதுனால டோரி அப்படின்ற அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை எகெயின்ஸ்ட் பண்ணி சட்டைஸ் எழுதுறாருங்க. அதோட நேம் தான் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன், பார்த்து வச்சுக்கோங்க. The fine old English gentleman, the clock doctor's proclamation, subjects were painted. All this published in The Examiner. Okay. Now, sketches by Boss. 1836 publication. 56 sketches நான் beginningலே சொல்லிட்டேன். It is a non-fiction work. ஆனா கொஞ்சம் fiction later add பண்றாரு. Tales இங்க போட்டுக்கேன் பாருங்க. Subtitle என்ன sketches by Boss, illustrative of everyday life and everyday people. இந்த sketches by Bossல மொத்தம் 4 sections இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷனோட பேர் என்ன? illustration of everyday life. செகண்ட் செக்ஷனுக்கு scenes, தேர்டுக்கு characters, ஃபோர்த்துக்கு tales. இதுதான் அந்த 4 செக்ஷனோட டைட்டில். 3 செக்ஷன், ஃபர்ஸ்ட் 3 செக்ஷன்ஸும் நான் ஃபிக்ஷனா இருக்கும். ஒரிஜினலா அவர் பாக்குறது எழுதியிருப்பார். 4வது மட்டும் என்ன பண்றாரு, கொஞ்சம் ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரிஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறாரு. அதெல்லாம் மிஸ்டர் மின்ஸ் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, பேடா. தென் as you know, his pseudonym is Boss இல்லையா? இந்த pseudonym ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஒர்க்ல யூஸ் பண்றாரு, எந்த ஸ்டோரியில யூஸ் பண்றாரு அப்படின்னா The Boarding House அப்படின்ற ஸ்டோரியில. இந்த போர்டிங் ஹவுஸ் ஸ்டோரி டேல்ஸ் அப்படின்ற இந்த கலெக்ஷன்ல செக்ஷன்ல இருக்குது. ஓகே. புக் ஃபார்ம்ல 1836ல பப்ளிஷ் பண்றாங்க. இதோட இல்லுஸ்ட்ரேஷனை பிரசன்ட் பண்ணது ஜார்ஜ் குருஷாங். ஓகே. ஜார்ஜ் குருஷாங், ராபர்ட் செய்மோர், இவங்க 2 பேரும் தான் சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸோட ஒர்க்ஸுக்கு இல்லுஸ்ட்ரேட்டர்ஸா இருந்திருப்பாங்க. ஜார்ஜ் குருஷாங்கோட செய்மோர் தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாவே இல்லுஸ்ட்ரேட் பண்ணிருப்பாரு. சாமர்செட் மாம் அவரோட ஷார்ட் ஸ்டோரியான மிஸ் கிங்ல ஜார்ஜ் குருஷாங் அவரு சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதெல்லாமே ரெஃபர் பண்ணிருப்பதா சொல்றாங்க. அடுத்து பாருங்க, பாஸ்தமஸ் பேப்பர்ஸ் ஆஃப் தி பிக்விக் கிளப் 1836. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதுதான் அவர் எழுதின ஃபர்ஸ்ட் நாவல். என்ன கதை? there was a இந்த கதைக்குள்ள ஒரு கிளப் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அதுதான் பிக்விக் கிளப். சரிங்களா? பிக்விக் கிளப்னு ஒண்ணு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு ஒரு மாஸ்டர், ஒரு ஹெட் உண்டு, அதுக்கு கீழே ஆட்கள் உண்டு இல்லையா? சோ நம்ம மாஸ்டர் யாரு? சாமுவேல் பிக்விக் அப்படின்றது. கீழே கொடுத்துருப்பேன், இங்க இருக்கு பாருங்க. கேரக்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் சாமுவேல் பிக்விக். சரிங்களா? he was the head, he was the chairman of he was the chairman of Pickwick Club. He was a retired businessman also, right? And he had 3 companions. Companions were Tupman, Nathaniel Winkle, and then Augustus Snodgrass. Nathaniel Winkle, Augustus Snodgrass, Tracy Tupman, இவங்க எல்லாரும் தான் இவரோட கம்பானியன்ஸ். சரிங்களா? So what is the work of this Pickwick Club? They have to roam through the streets of London. Whatever they witness, they're supposed to grab all the elements and they should register and அது அப்படியே அந்த கிளப்ல வந்து சப்மிட் பண்ணணும். This is the work of his companions. சொன்னேன் பாத்தீங்களா, விங்கிள், ஸ்னாட்கிராஸ். இந்த கிளப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இதான் வேலை. சரிங்களா? இந்த நாவல் பயங்கர சக்சஸ் ஆகுது. ஆனா எப்போ 10th சாப்டர் பப்ளிஷ் ஆகும்போது
சரிங்களா? பிகாஸ் இந்த பிக்விக் கிளப்போட 10th சாப்டர்ல தான் the very finest characters of Charles Dickens was presented, none other than Sam Weller. சரிங்களா? சாம்பல் பிக்விக்கும் சாம் வெல்லரும் இந்த லைக் மாஸ்டர் சர்வெண்ட் தான். சரிங்களா? பட் சாம்பல் பிக்விக் மேல அபரிவிதமான ஒரு அன்பு சாம்பல் இருக்கு. அவர் எங்க போனாலும் நீ எங்க போனாலும் பின்னாடியே நான் வந்துருவேன் அப்படின்ற மாதிரி சாம்பல் இருப்பார். ரைட்? தன் மாஸ்டருக்கு அப்படி ஒரு டெடிகேட்டடான ஒரு சர்வெண்ட் இருக்கு. பட் ஹேஸ் விட்டி ஹியூமர். ரைட்? அதுதான் சாம் வெல்லர் அப்படின்ற கேரக்டர் பாப்புலர் ஆகி. ரைட்? இப்போ நதானியல் விங்கிள் அன்ஸ்கில்டு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன், அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் தெரியும் பட் ஹி வாஸ் அன் அன்ஸ்கில்டு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன். தன்னை ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா திரியக்கூடிய ஒரு பர்சன். சரிங்களா? அதே மாதிரி அகஸ்டஸ் ஸ்னாட்கிராஸ், அதாவது தன்னை ஒரு கவிஞன் அப்படின்னு சொல்லிப்பாரு, ஆனா கவிதையே எழுதுனது கிடையாது. ரைட்? ஹி வாஸ் ஆல்சோ written to be a poet. அடுத்து ட்ரேசி டூப்மேன், he was called ladies man. அதுவும் சும்மா கட்டுக்கதை தான், எந்த பொண்ணுக்கும் பிடிக்காது. பட் அவரே தன்னை மன்மதன் நினைச்சு சுத்திட்டு இருப்பாரு. Right? Who is ladies man? Tracy Tupman, who is a poet. Augustus Snodgrass, who is sportsman, which is Nathaniel Winkle. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் என்னவா இருக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அகஸ்டஸ் கார்மிகேல் இதுல அப்பியர் ஆவாங்க. the character Augustus Carmichael. Okay, to the lighthouse by Virginia Woolf. So Augustus Snodgrass, Samuel, what is that? Pickwick Papers. அந்த நாவல்ல அப்பியர் ஆகுறாங்க. Augustus Carmichael அப்படின்ற கேரக்டர் to the lighthouse by Virginia Woolf. சரிங்களா? 3 sections இருக்கும் அந்த நாவல்ல. And he asked for a second cup of soup. சரியா? மனுஷன் என்ன பண்ணுவாரு? கெஸ்டா வந்தோமா, ரீசெண்டா ஒரு சூப்பு குடிச்சோமா, கிளம்பணுமான்னு இல்லாம இன்னொரு சூப்பு கேட்பாரு. நீ எப்படியா சூப்பு கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராம்ஸ் என்ன பண்ணிடுறது, கலவர் பண்ணிடுவோம். ரைட்? டு த லைட் ஹவுஸ் அந்த ஸ்டோரியில. So the supporting characters, the other supporting characters are All Middleton, Dingley Dell, Emily Wardle. இந்த நேம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, எமிலி வார்டில். தென் நாவல் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபன்னியான ஈவெண்ட் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, மிஸ்டர் பிக்விக் அவரோட லேண்ட்லேடி, அதாவது ஹவுஸ் ஓனருங்க, மிஸ்ஸஸ் பார்ட்னெல் நினைக்கிறேன். சோ என்ன நடக்கும்னா, அவங்க ஒரு வீடோ 2 பேரும் நார்மலா பேசிட்டு இருந்திருப்பாங்க. சரியா? அது அந்த அம்மாக்கு எப்படி தெரிஞ்சதோ இல்லையோ, ஏதோ மேரேஜ் ப்ரொபோசல் தான் அவர் கொடுக்குறாரு அப்படின்ற மாதிரி இந்த அம்மா தப்பா நினைச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் மேரேஜ் பத்தி கேட்கும்போது, நான் எப்போ மேரேஜ் பத்தி சொன்னேன் அப்படின்ற மாதிரி சாம்பல் பிக்விக் சொன்னதும் தன்னை ஏமாத்திட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க, அந்த அம்மா தூக்கி பிரிசன்ல வச்சுருவாங்க. இவரும் போய் பிரிசன்ல உட்காந்துப்பாரு. சரியா? அதுக்கு நஷ்ட ஈடு எல்லாம் கேட்கும் அந்த அம்மா. அப்புறம் லேண்டு சில டெக்ஸ் எல்லாம் முடங்கிடுவாரு சாம்பல் பிக்விக். இந்த மாதிரி சில கிளாஷஸ் இருக்கும். பட் ஃபைனலா எல்லாமே ஒரு ரெசல்யூஷன் கிடைச்சிடும். ஸ்டோரி ஹாப்பி எண்டிங்கா தான் இருக்கும். அவங்க பேரஸ் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா, பேரஸ் எல்லாமே கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு such a happy ending story it is. So novel ends with marriage and Pickwick retirement. போதும்பா, நான் ரிட்டையர் ஆயிரேன், கிளப்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆயிடுறாரு. சோ பிரிசன், என்ன பிரிசன்ல இருந்திருப்பாரு அப்படின்னா டெட்டர்ஸ் பிரிசன். அதுக்கு பேர் ஃபிளீட் பிரிசன் சொல்றாங்க. இப்போ ஃபிளீட் பிரிசனோட ரெஃபரன்ஸ் சாம்பல் பிக்விக் கிளப்ஸ்ல இருக்கு. மாஸ்டர் ஹம்ஃப்ரி கிளாக் அப்படின்றத இட்ஸ் அ பீரியாடிக்கல் ஆக்சுவலி. சரிங்களா? மாஸ்டர் ஹம்ஃப்ரி கிளாக் இஸ் அ பீரியாடிக்கல். திஸ் பீரியாடிக்கல், இந்த பீரியாடிக்கலோட ரெஃபரன்ஸ் this periodical is considered as a sequel to Pickwick Papers. இந்த பீரியாடிக்கல் எந்த வருஷத்துல இருந்து எந்த வருஷம் பாருங்க, 1840ல இருந்து 1841 வரைக்கும் பப்ளிஷ் ஆகுது. அண்ட் இதே பீரியாடிக்கல்ல தான் 1838 ஆலிவர் ட்விஸ்டும் 1839ல நிக்கோலஸ் நிக்கல்பியும் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. கீழே கொடுத்துருக்கே பாருங்க, மாஸ்டர் ஹம்ஃப்ரி கிளாக் இட்ஸ் பீரியாடிக்கல், பிடி பீரியாடிக்கல் written entirely by Dickens. So இதுல 2 அவரோட மேஜர் நாவல்ஸ் சீரியலைஸ்டா பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். ஒன்னு நான் சொன்ன ஆலிவர் ட்விஸ்ட், இன்னொன்னு நிக்கோலஸ் நிக்கல்பி. சோ எந்த பீரியாடிக்கல்னு கேட்டா யூ ஷுட் நோ. He was also associated with the Denham Club. யாரு? சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் was associated with the Denham Club. அண்ட் நான் நேத்தே உங்ககிட்ட கதை சொன்னேன், வில்லியம் ஆக்டிஸ் தாக்கரே பத்தி சொல்லும்போது 2 பேரும் தோஸ்துங்க தான். ஆனா என்ன ஆச்சு, கான்ஃபிளிக்ட். சரிங்களா? சண்டை போட்டிருப்பாங்க இன்பிடுமெண்ட்ல. அப்புறம் 2 பேர் பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க. சரியா? அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பாட்டு பாடினா சேர்ந்து பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு வக்கீல் இருப்பாங்க, சேர்ந்து போயிருவாங்க. சோ அந்த மாதிரி சச்ச ஃபைனலி 2 ஃப்ரெண்ட்ஸும் சாகிறதுக்கு முன்னாடி ஹலோ அப்படின்னு சொல்லி செத்து போயிருவாங்க. சோ he suffered from stroke and later died. யாரு? டிக்கன்ஸ். இப்போ இவரோட பீரியாடிக்கல்ஸ் பாருங்க, டெஃபினட்டா செப்பரேட்டா அவர் என்னென்ன மேகசினுக்கு கீழே புக் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்றது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் வேர்ல்ட்,
ஹவுஸ் ஹோல்ட் கேர்ள்ஸ்ல அவரோட ஹார்ட் டைம்ஸ் அப்படின்றது சீரியலைஸ்டா பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். சரியா? இட்ஸ் சோஷியல் ஆர்டிகல், ஃபிக்ஷன்ஸ், டிராவல் ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே இந்த மேகசின்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். ஹார்ட் டைம்ஸ் அப்படின்ற அவரோட நாவல் சீரியலைஸ்டா இந்த பீரியாடிக்கல்ல தான் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். Okay, then we know All the Year Round, which is very, very popular of Dickens. All the Year Round was established in the year 1859, right? 1870 வரைக்கும் இந்த பீரியாடிக்கலோட டைம்லைன் பாருங்க. அவரோட மேஜர் நாவல்ஸ் A Tale of Two Cities, The Great Expectations, அதுக்கப்புறம் The Woman in White by Wilkie Collins. So சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸோட 2 ஒர்க்கும் வில்கி காலின்ஸோட Woman in White இந்த All the Year Round அப்படின்ற சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் ஓட மேகசின்ல தான் பப்ளிஷ் ஆகுது. ரிமெம்பர், All the Year Round bundly editor Charles Dickens. Okay, periodicalsல Master Humphrey Clock பார்த்திருக்கோம், Household Words, All the Year Rounds. என்னோட திருப்பி இன்னொரு தடவை ரெக்கரெக்ட் பண்ணுங்க. மாஸ்டர் ஹம்ஃப்ரி கிளாக்ல அவரோட ஆலிவர் கோல்ட்ஸ்மித், நிக்கோலஸ் நிக்கல்பி 2 பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். ஹவுஸ் ஹோல்ட் வேர்ல்ட்ஸ்ல ஒன்னே ஒன்று HH, ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஹார்டன். ஓகே, வீட்டு வேலை கஷ்டமா இருக்கும் அப்படி ஞாபகம். ஹவுஸ் ஹோல்ட் வேர்ல்ட்ஸ் Hard Times publish ஆயிருக்கும். All the Year Round, there is Tale of Two Cities, then Great Expectations, Wilkie Collins ஓட The Woman in White. Clear? Please memorize the years also. நான் சொன்னேன் இல்லையா, டிக்கன்ஸும் தாக்கரேயும் ஒன்னும் சேர்ந்துருவாங்கன்னு. அது எந்த ஒர்க் எழுதும் போது The Loving Ballad of Lord Batesman, இந்த ஒர்க் எழுதும் போது தாக்கரே இந்த ஒர்க்கோட பாடி எழுதுறாரு, டிக்கன்ஸ் இதோட ப்ரொஃபஸர் சொல்றாரு. ஸோ இது நம்ம 2 பேரும் ஒன்று சேர்ந்துக்கிறாங்க. Now we'll see the story Oliver Twist. As you know, Oliver Twist subtitle is The Parish Boy's Progress. Here the subtitle alludes Pilgrim Progress. John Bunyan oda Pilgrim Progress அப்படின்றத allude பண்ணி A Parish Boy's Progress அப்படின்னு வந்து என்ன பண்றாரு. It is published in Bentley's Miscellany. Serialized Bentley's Miscellany publish ஆயிருக்கும். எத்தனை வால்யூம் இருக்கு? 3 volume in Oliver Twist. As you know, 1838 book formல 3 volumes publish ஆகுது. It is against the Poor Law of 1834. Poor Law இல்ல New Poor Law எல்லாம் ஒண்ணுதான். சரிங்களா? 1834ல அதாவது நீ உண்மையாவே கஷ்டப்படுறியா, ஓகே, உனக்காக நாங்க என்ன பண்றோம், ஒர்க் ஹவுஸ் வைக்கிறோம். ஆனா அந்த ஒர்க் ஹவுஸ்ல ஹார்ஷ் கண்டிஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஏன்னா இதை வந்து கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது. ரீசன் என்னன்னா, அப்படின்னா ஒரிஜினலாவே கஷ்டப்படுறவங்க எவ்வளவு ஹார்ஷான சிச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணுவான், அங்க இருந்து சஃபர் ஆயிப்பா. இதே மாதிரி நிறைய யூனோ டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அந்த புவர் லாக்கு கீழே வரும். நான் அதுல ஒரே ஒரு கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் சொல்றேன். சோ ஒரிஜினலா கஷ்டப்படுறவங்க ஒரு வழி கிடையாது. அந்த ஹார்ஷ் கண்டிஷன்ஸ்ல he can able to survive, right? You are supposed to work and then you'll get a meal. சரிங்களா? இதுதான் வந்து அந்த புவர் லா. இதை எகெயின்ஸ்ட் பண்ணி அவர் எழுதுறது தான் ஆலிவர் ட்விஸ்ட். சரிங்களா? அதுவும் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா அந்த டைம்ல குழந்தைங்க தான் ரொம்ப சஃபர் ஆயிருப்பாங்க. ரொம்ப ஹார்ஷான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும். கைய பின்னாடி கட்டி அடிக்கிறது. சரிங்களா? சோ அந்த மாதிரி ரொம்ப டிராமாஸ்க்கு அந்த குழந்தைங்க வந்து சஃபர் ஆவாங்க பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் புவர் லா. அதனால அந்த ஒர்க் ஹவுசஸ்ல இவ்வளவு கண்டிஷன்ஸ் தேவையில்லை அப்படின்றத கண்டம் பண்ணி எழுதின ஒர்க். ரைட்? இதுல வரக்கூடிய ஃபிக்ஷனல் டவுன் மட்ஃபார்ட். ஆலிவர் ட்விஸ்ட் ஒரு ஆர்ஃபன்ல எங்க பிறக்கான், ஒரு சாதாரண ஒரு ஒர்க் ஹவுஸ்ல உங்க அம்மா பெத்து போட்டு அவ செத்து போயிடுவா. ரைட்? அவரோட அப்பாவோட ஐடென்டிட்டி தெரியாது. சரிங்களா? அண்ட் அந்த ஒர்க் ஹவுஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாஸ்டர் தான் மிஸ்டர் பம்பிள். சரியா? இவங்க வீடு பாரிஷ் வீடுன்னு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. சச் அ க்ரூவல் மேன். He asked for a cup of soup. சரிங்களா? கொஞ்சோண்டு கொடுப்பாங்க. அவன் என்ன பண்றான், கையை ஏந்திக்கிட்டு ப்ளீஸ் சார் எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது, ஐ வாண்ட் சம் மோர் அப்படின்னு கேட்கறான். பொதுவா என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை அமைதியா வாங்கிட்டு தான் கொண்டு போகணும். பட் இந்த மாதிரி இவன் ஒருத்தன் கேட்கறானா, இவனை பார்த்து 10 பேர் கேட்பானே. ரைட்? சோ இந்த கொஸ்டனிங் ஆட்டிடியூட் பிடிக்காதனால அவனை பயங்கரமா போட்டு அடிப்பாங்க. தாங்க முடியாம பிடிச்சிட்டு ஓடி போயிடுவான். அந்த இடத்த விட்டே நகண்டு ஓடி போயிடுவான். ஓடி போனவன யாரு காப்பாத்துறான்? ஃபாகின் காப்பாத்துறான். மீன்ஸ் பொதுவா அவன் ஃபாகின் எப்படிப்பட்டவன் பார்க்கலாம், ஒரு பிக் பாக்கெட். என்ன பண்ணுவான், குழந்தைங்க எல்லாத்துக்கும் எப்படி பிக் பாக்கெட் அடிக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஹெட் இவன் ஃபாகின். அவன் கிட்ட ஆலிவர் ட்விஸ்ட் மாட்டிக்கிறான். அண்ட் கதை போற போக்குல ஒரு ராபரியில இவனும் மாட்டிப்பான். ஃபாகின் அதை நடத்துவான். சில குழந்தைங்க அதோட இருந்திருப்பாங்க. அதுல நம்ம ஆலிவர் ட்விஸ்டும் அந்த ராபரியில இருந்திருப்பான். அவனுக்கு தப்பிக்க தெரியாது. இவர் இன்னசென்ட் இல்லையா, இது புதுசு. இப்ப மாட்டிக்கிறான். அதுக்கப்புறம் மாட்டினதுக்கு அப்புறம் அந்த ஓனர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாரு. அந்த ரோஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கேரக்டர். அது சம் அதர் பீப்பிள் விட்டிட
So they could identify, such an innocent fellow அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவனை ரிஃபார்ம் பண்ண முயற்சி பண்றாங்க. சைமல்டேனியஸ்ல இங்க என்ன நடக்கும்? ஃபாகின் அப்புறம் அவனோட கூட்டாளி ஜாக் டாக்கின்ஸ் இஸ் an artful dodger. சரியா? சோ இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஆஹா இவன் மாட்டிக்கிட்டான், நம்ம கூட்டமே மாட்டிடும், காலி ஆயிடுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க, ஆலிவர் ட்விஸ்டர் கொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க. அண்ட் இதை கேட்ட நான்சி அப்படின்ற ஒரு குட் ஹார்ட் உமன், சரிங்களா, அந்த நான்சி என்ன பண்றா, அவனை காப்பாத்துறதுக்கு முயற்சி பண்றா. இன் தட் அட்டெம்ப்ட் she was murdered by another cruel man called Bill Smike. Yeah. So இறந்து போயிடுறாடா நான்சி இந்த அட்டெம்ப்ட்ல. And there was another character called Monk. சரிங்களா? அண்ட் அப்புறம் தான் நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வரும். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆலிவர் ட்விஸ்டரோட அப்பா யாருன்னா எட்வர்ட் லீஃபோர்ட். ஒரு நல்ல வசதி உள்ள ஒரு பாட்டி எட்வர்ட் லீஃபோர்ட் அப்படின்றவர். அவரோட பையன் தான். அப்ப அவனுக்கு சொத்து எல்லாம் அவனுக்கு இருக்கு அப்படின்றது தெரிய வருது. அப்ப ஆலிவர் ட்விஸ்டர்ல கஷ்டப்படணுன்ற அவசியமே கிடையாது. He had his own inheritance from his father. பட் சிக்கல் என்னன்னா, அவனோட ஸ்டெப் பிரதர், நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா மங்க், அந்த மங்க் தான் ஆலிவர் ட்விஸ்டரோட ஸ்டெப் பிரதர். இந்த காசு எதுவும், இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எதுவும் ஆலிவர் ட்விஸ்டுக்கு போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காகவே ஆலிவர் ட்விஸ்ட கொள்ளணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் இந்த மங்க். Later he was on, all his plots were exposed. And finally, Oliver Twist, Mr. Brown Low அப்படின்றவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு, அடாப்ட் பண்ணி அவனுக்கான இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அவன் கிட்ட கிடைச்சிருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப அவன் லீட் பண்றான். சோ இந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் டோன்ல ஆலிவர் ட்விஸ்ட் ஸ்டோரி முடியும். சோ நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்றேன், ஆலிவர் ட்விஸ்டோட இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இட் அட்டாக்ஸ் புவர் லா ஆர் நியூ புவர் லா of 1834. Subtitle Parish Boys Progress, which alludes Pilgrim Progress by John Bunyan. Mr. Bumble தெரிஞ்சுக்கோங்க, அந்த ஒர்க் ஹவுஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாஸ்டர் க்ரூவல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றான், தாங்க முடியாம ஓடுறான். ஃபாகின், ஆர்ட்ஃபுல் டாட்ஜர், பில்ஸ் ஸ்மைட்ஸ் அண்ட் தென் நான்சி, இவங்க எல்லாம் ஒரே கூட்டாளிங்க தான். சரிங்களா? நான்சி இந்த பையன் மேல பாவப்பட்டு காப்பாத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. இவன் நமக்கு துரோகம் பண்ணிட்டான்னு சொல்லிட்டு காதலனே கொண்டுடுவான். அந்த கில்ட்ல அவளும் செத்து போயிடுவான். ரைட், பில் ஸ்மைட்ஸ். அண்ட் லேட்டர் மிஸ்டர் பிரவுன்ல அவர் எடுத்து வந்துட்டார். He had a lot good inheritance. Monk, step brother of Oliver. Hope all the points are clear. புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Because நிறைய ஸ்டோரி நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? நம்ம ஒரு கேரக்டர்ஸ் படிக்கும் போது கொஞ்சம் அப்படி ஏதாவது ஒரு மூவி மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க மைண்டுக்குள்ளே. சரி, நான் கதை சொல்லும் போதுமே அப்படிதான் கிரியேட் பண்ணிப்பேன். ஒரு பையன் இருக்கான், பாவப்பட்ட சட்டை போட்டிருக்கான், சம்ஹவ் அப்படி நான் யோசிச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாதான் ஸ்டோரி சொல்லும் போது ஏதோ அங்கங்க கட் ஷார்ட் பண்ணினாலும் என்னால சொல்ல முடியும். We have so many stories. Dickens எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா everything is important. ஷார்ட் ஸ்டோரிஸா இருக்கட்டும், அவர் எழுதின பிளேஸா இருக்கட்டும், நாவல்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். பிகாஸ் மேஜர் ரைட்டர்ஸ்ட் இருந்து மேஜர் ஒர்க்ஸ்ல வந்துதான் கொஸ்டின் கேட்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஈவன் அவர் எழுதாத ஏதோ 100 ஷார்ட் ஸ்டோரி வந்து ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி கொடுத்து கூட என்னன்னு கேட்பாங்க. பட் நம்ம என்ன நினைச்சு படிக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம படிக்கிறதாப்பா வரும் அப்படின்ற ஒரு ஹோப்ல தான் நம்ம படிக்கணும். சரியா? சோ நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும் போது அதுக்கான பலன் வந்து கட்டாயமா கடவுள் வந்து கொடுப்பாரு. சோ படிங்க, எஃபோர்ட் போடுங்க, நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு மனசுல வச்சுக்கோங்க. நிக்கோலஸ் நிக்கில்பி பாக்கணும். நிக்கோலஸ் நிக்கில்பி டைம்ல அண்ணாமலையோட டைம் வந்துருச்சு. பட் நிக்கோலஸ் நிக்கில்பி மட்டும் முடிச்சுட்டு டயஸ்போரிக் ரைட்டர்ஸ் எடுத்து பாருங்க. 1838 இந்த ஒர்க் வந்து பப்ளிஷ் ஆகுறது. அண்ட் யார்க்ஷயர் ஸ்கூல் என்ன கதை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்டோன் கேட் தான் இதுல வரக்கூடிய ஃபிக்ஷனல் டவுன். ஸ்டோன் ஹெஞ்ச் எதுல வரும்? Stone Gate appears in Nicholas Nickleby. What about Mudfog? Oliver Twist. Yes. இப்போ ரால்ஃப் நிக்கில்பி, சரிங்களா, நம்ம கதையோட ஹீரோ நிக்கோலஸ் நிக்கில்பி அப்பா இறந்துடுறாரு. சரிங்களா? ஒரு தங்கச்சி இருக்கா, தங்கச்சி பேரு கேட். கீழே கொடுத்துருக்க பாருங்க, நிக்கோலஸ் கேட் சிஸ்டர். அப்பா இல்ல, அம்மா கஷ்டப்படுறாங்க, பாவர்ட்டி, தங்கச்சியை பாத்துக்கணும், ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நிக்கோலஸ் நிக்கில்பியோட இந்த சிச்சுவேஷனை அவனோட சொந்த அங்கிளே எக்ஸ்பிளைட் பண்றான். சரிங்களா? அங்கிள் பேர் என்ன? ரால்ஃப் நிக்கில்பி அங்கிள். ஹி டார்ச்சர் நிக்கோலஸ். என்ன பண்றான்? இவனை ஒரு டார்க் பே ஹால் அப்படின்ற ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறான்.
சரிங்களா? அந்த டார்க் பேஸ் ஹாலை ரன் பண்ணது பேக்ஃபோர்ட் ஸ்குயர்ஸ் அப்படின்ற பர்சன். சரிங்களா? இந்த பேக்ஃபோர்ட் ஸ்குயர்ஸ் எப்படி இந்த பம்பிள் மட் ஸ்டோன் இந்த மாதிரியான ஒரு க்ரூவலான பீப்புளை வந்து பிரசன்ட் பண்றாரு டிக்கன்ஸ். அதே மாதிரி தான் இந்த பேக்ஃபோர்ட் ஸ்குயர்ஸ், such a cruel man, ரைட்? அண்ட் இந்த டார்க் பே ஹால்ல அவனோட ஒரே ஃப்ரெண்ட் யாரு அப்படின்னா அந்த ஸ்மைக் அப்படின்ற இந்த டிசேபிள்டு பாய் தான். ஓகே, இப்போ டார்க் பே ஹால்ல இந்த ஸ்மைக்க வந்து பயங்கரமா பேக்ஃபோர்ட் ஸ்குயர்ஸ் டார்ச்சர் பண்ணுவோம். சோ கேள்வி கேட்டுருவான் யாரு, நிக்கோலஸ் டிக்கல்பி தாங்க மாட்டாம பொறுக்க மாட்டாங்க. அது நிக்கோலஸ் டிக்கல்பியை போட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க, டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க, பீட் பண்ணுவாங்க. தாங்க மாட்டாம என்ன பண்ணிடுவான், பேக்வர்ட் ஸ்கீரை செவத்துல அடிச்சோ நம்ம அடிச்சு போட்டா என்ன பண்ணிடுவான், அவன் அந்த ஸ்மைக்குங்கிற பையனையும் ஜட் பண்ணிட்டு அந்த இடத்த விட்டு டார்க் ஹால்ஸ் விட்டு ஓடி போயிடும். ரைட்? அப்படி ஓடி போனவன் சம்ஹவ் ஒவ்வொரு இடமா போவாங்க. ஹி மீட் ஷெரில் பி பிரதர்ஸ். சரிங்களா? ஒரு தியேட்டர் கம்பெனில வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான். கொஞ்சம் ஏதோ சிச்சுவேஷன் சரியா வந்துட்டு இருக்கிற சமயத்துல ஹி கம் டு நோ, என்ன தெரிய வரும், தன்னோட அங்கிள் ரால்ஃப் அவனோட சுய லாபத்துக்காக தன்னோட தங்கச்சி கேட், நிக்கோலஸ் டிக்கல்பியோட தங்கச்சி சொன்ன பார்த்தீங்களா கேட்ட, ஒரு such a rakish man, mulberry hawk, someone like that, அவன் கிட்ட கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ரால்ஃப் திங்க் பண்றதை வந்து இவன் கண்டுபிடிச்சிருவான். அவ என்னோட தங்கச்சி நீ எப்படிதான் கொடுக்கப்படுத்து அப்படின்ற மாதிரி அவன் என்ன பண்ணுவான் வந்து கேள்வி கேட்பான். So all such things will be there. Then later on, Ralph Nicklebyoட அந்த நேச்சருக்காக வந்து he got punished. He also comes to know that Smike அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு disabled boy, he died actually. சரிங்களா? ஒரு பாயிண்ட்ல அவன் இறந்து போயிடுவான். அண்ட் ஒரு சீக்ரெட் ரிவீல் ஆகும். என்ன அப்படின்னா அந்த ரால்ஃப் நிக்கில்பியோட abandoned child தான் இந்த ஸ்மைக் அப்படின்றது. சரிங்களா? So out of guilt, the sin he committed, Ralph Nickleby, he felt extremely sad. After that he also died. So then Nicholas got married to a girl called Madeline Bray. கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க, நிக்கோலஸ் மேடலின் பிரே கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க. அண்ட் தென் ஷெரில் பி பிரதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்க ஒரு குரூப் கொடுத்துருக்கேன் பாத்தீங்களா, அதுல ஒரு பிரதர் வந்து கேட்ட கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க, தங்கச்சி கல்யாணம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பி எண்டிங்கா நிக்கோலஸ் நிக்கல்பி ஸ்டோரி முடியும். ரைட்? ஸோ யார்க்ஷயர் ஸ்கூல் அந்த நேம்ஸ் எல்லாம் இதுல வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Old Curiosity Shop. Okay, with this I'll stop. Diasporic writers அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுங்க, டிக்கன்ஸ் தரவா படிச்சிருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன். Thank you guys. Annamalai, are you there? Yes ma'am. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா? Yes sure ma'am. Yeah, thank you. So good evening guys, welcome back again. So diaspora literature தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Golda, can you present the PPT டா?